साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतः शुभानवद्धन्तामुद्दां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतः शुभानवद्धन्तामुद्दां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतः शुभानवद्धन्तामुद्दां शुभाने अतो देवा आवान्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे प्रदव्या सप्तदामभे इदं विष्णोर्विचक्रमे भेदानि तदे पदं समूढवस्य वाघं सुरे रेणुपदाचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाज्ञः धर्माणि धारयन् वैष्णोत्कर्माणि वस्तते यतो रथानि वद्भते तद्विष्णोत्परमं परगं तदा भक्तं सूरयः देवी वाचक्रात् तद्मे प्रात वन्यवा जाग्रवान् दस्तनुरे कृष्णो यत्परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं ओम पुण्यमस्तु शुभमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अतलैश्वर्यमस्तु अप्रदमस्तु शिवोस्तु शुभभक्तोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोत्सवाङ्गपदेन स्वस्तिब्रह्मन्ता ब्रह्मन्तु वसुनक्पोषा विश्ववेदाः तस्य नष्टारमेष नेमि ददातु वैवाहिकोत्सवाङ्गभ्रमन्ता ब्रह्मन्तु रुद्रास्माव्यै मित्रं यमिद्रेन्नो अस्तु अनुराधान्न विषा वर्धयन्तः शरण्येवे मृतरथस्तवीराः नमो नमो भवति जायमानो नाङ्केतुषसा मे चक्रे भागं देवेभ्यो विदधाज्य अम्रचन्द्रामास्तरधिर्गामायोः मे ब्रवन्तु वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहितमयोभुवत्तानोद्य ददातनां महि ऋणाय जगते यो वसवतमोरस्तस्य भाजयतेनः ऋतुतेरवमातरः तस्मात् गमाम् अवो यस्यक्तया यजिन्वदा आपो जनयता जनः पवमानसुवाज्यनः पवित्रेण वेचक्षणेः यक्भूता सा पुनात्मा परन्तमादेव जनाः परन्तमनवादेय परन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिम शुक्रेण देव्यजयत् अग्ने कृत्वागत गम्रण यते मित्रमचुषे अग्ने ततमन्दन ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पनते देव्यागात् यस्य वक्वेस्तनो भवेत पुष्टाः तया मदन्त सतमाद्देश अयज्ञस्यामपि तयोदयेनां वैश्वानरस्मभिर्मा पुनात् वादप्राणेनेषु रोमयोमो ज्यावा प्रथमे पयसावयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनितां दोद्वेषवदश्रुभिः पकृष्णेर्दे वामन्मभिः अग्ने दक्षे पुनाहिम येन देवा भोनतः येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येन ब्रह्मण इदं ब्रह्म पुनिमहे यज्ञोमानेरज्ञेते ऋषभे समृतगं सर्वगं स परमस्नादे सुतितं माधरिस्वन पवमानजो अध्येते ऋषभेदं मृदोरतः तस्मै सरस्वते दहे क्षीरगं सत्पद्मरोधकं पवमाने स्वस्तयने सुतगाहे पयस्वतेः ऋषभिः समृदोरतः ब्राह्मणेषु इदं पवमानति सन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामासमद्ध इन्दुनः देवे देवे समाप्रदाः पवमाने स्वस्तयने सुतगाहे कदस्थितः येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे सदा तेन सदारेण पवमान्यं पुनन्तु मां राजावत्यं पवित्रं सदाज्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनादु सोमस्वस्यावणसमीच्यां यमो राजा प्रभृणात्मा जातवेदो मोर्जिन्त्या पुनादु तच्छं योरावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातवेदजं सन्नो अस्तु द्विपरे संसषट्पदे ओम शान्ति 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 प्राच्यां दिवि देवस्ते जोमाध्ययन्तां दक्षिणायां विजमासां पितरो देवस्ते जोमाध्ययन्तां प्रेत्य आम्नस्य गन्धर्वां प्रेतजोमाध्यन्तां प्रेत्यां विवेक्ष्यपदे संवत्सरोत्ते जोमाध्यन्तां ऊर्ध्वायाम् औषधयो वनस्पतिं जोमाध्ययन्तां अधरायां नागेभ्यग्ने जोमाध्ययन्तां
పుణ్యాహమేవ కురుతే పుణ్యాహం బ్రవంతో బ్రవంతో పుణ్యాహం బ్రవంతో బ్రవంతో విశ్వక్సేనాయ నమః వరుణాయ నమః యదా తాం దృష్టాపతి వేదా తాం దృష్టాపయామి కేమాద్దం శోభనార్థం పునరాగమనాయ చ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం వైఖాన సదివే భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహిస్తున్నారు. మొదటగా విశ్వక్సేన ఆరాధన. స్వామివారి సర్వసేనానాయకుడిగా పిలువబడే విశ్వక్సేనుల వారిని ఆహ్వానించారు. నిర్విఘ్నం కురుమేదేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా అంటారు. తదుపరి పుణ్యాహవాచనం. వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలో శుద్ధి పుణ్యాహవచనం అనేటటువంటి పేరుతో పిలువబడుతుంది. 3 విధాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి. స్థలశుద్ధి, మనశుద్ధి, వచశుద్ధి. పరమ పవిత్రమైనటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రం. ఒక మహానుభావుడు అంటాడు, స్వామి చెబుతాడట, నా ఊరు తలిచినా నా పేరు తలిచినా వారిని కాపాడుతాను అన్నాడట. అలా దూరంగా ఉండి స్వామివారి కళ్యాణాన్ని తిరుమల దివ్యక్షేత్రం నిత్య కళ్యాణం పచ్చదోరణంగా విరాజిల్లుతూ ఉండగా శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో తాము ఉన్న చోటు నుండి వీక్షించే భక్తులు భక్తితో ఆనందంతో భగవంతుడే సర్వస్వం అనే భావనతో ఎప్పుడెప్పుడు గోవిందా అని పిలుద్దామని ఎదురు చూస్తున్నారు. వారందరి కోసం ఒక్కసారి గోవిందా అందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద. అంకురార్పణ కైంకర్యం సకల దేవతా స్వరూపంగా ఇక్కడ విశేషంగా చెప్పబడుతుంది. దేవాది దేవుడుగా స్వామి పిలువబడతాడు. ఇంద్రాది దిక్పాలకులందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తూ నిర్వహించేటటువంటి కైంకర్యం సజ్జో అంకురార్పణ అని వైఖాన సాగమ శాస్త్రం పేర్కొంటూ ఉన్నది. సామాన్యంగా చెప్పుకున్నప్పుడు అంకురార్పణ అంటే ప్రారంభము అంటారు. మనం ఏదైనా ఒక శుభకార్యాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ప్రారంభము శుభసూచకమైనప్పుడు ముగింపు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది అని భావన. విశ్వక్సేన ఆరాధన, పుణ్యాహవాచన, అంకురార్పణ కైంకర్యములతో ప్రారంభించినటువంటి ఈ నిత్య కళ్యాణోత్సవం అక్షతారోపణము, ఆనంద కర్పూర నీరాజనము, స్థాన బహుమానిత కైంకర్యాలతో నిర్విఘ్నంగా నిర్వర్తిస్తారు అర్చక స్వాముల వారు. భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడానికి భక్తి ప్రధానంగా చెప్పబడుతుంది. వినటం ద్వారా, అనటం ద్వారా, చూడటం ద్వారా, మననం చేయటం ద్వారా, నమస్కరించడం ద్వారా, వేడుకోవటం ద్వారా, అర్చించడం ద్వారా ఇన్ని రకాలుగా 9 రకాలు వేదవ్యాసుడు మనకి 9 రకాలైన భక్తి మార్గాలను అందించారు. దానిలో 5వదైనటువంటిది అర్చనా విధానం. ఇక్కడ వేంచేసిన స్వామి అర్చామూర్తిగా వెలుగొందుతున్నటువంటి మలయప్ప స్వామి. అర్చక స్వామి వారు నిర్వహించేది అర్చనా కైంకర్యం. ఇక్కడ అర్చామూర్తికి అర్చక స్వాముల వారు అర్చనా విధానంతో నిర్వహించేటటువంటి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. సకలలోక పాలకుడు, సర్వ జగద్రక్షకుడు, ఆశ్రిత జన పోషకుడు, అమందానంద కన్నెలత హృదయారవిందుడు, అచించ అద్భుత నిత్య యవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరుడు, నవమోహన సుందర మందహాసుడు, దర్శన మాత్రము చేతనే ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి మహామహిమాన్వితుడు, సర్వరక్షకుడైనటువంటి భగవంతుడు. అటువంటి స్వామివారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో ప్రస్తుతం ప్రతిసర బంధనము అని చెప్పబడేటటువంటి రక్షాబంధన కైంకర్యానికి అర్చక స్వాములు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. రక్షాబంధన విశేషాలను మరలా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. గోవిందా అని పిలిస్తే స్వామి నిరంతరము ఆనందపడతాడు. ఎన్నిసార్లు గోవిందా అన్నామన్నది కాదు ప్రధానం, అన్నప్పుడు భక్తితో అన్నామా అనేది ప్రధానం. గోవిందా గోవిందా.
देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवाङ्गर्वाङ्गतेन आगारकर्मकर्षे हेतोन्विन्द्रमिति ज्ञाल्यं प्रोक्त्य हेतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुग्धैर्वा प्रतिसरभुजाञ्च करिष्ये ओम शेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि अनन्तमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि रक्षाबन्धनदेवताभ्यो नमः आवाहयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि आर्घ्यपाद्याचमनीयानचित्रोपचारां समर्पयामि नानाविधपरिणपत्रपुष्पाणि पूजयामि ओम अनन्ताय नमः तेजाय नमः नागराजाय नमः सहस्रशीर्षाय नमः द्रौपदीपलङ्करणात् भक्तिदां धारयामि गुडोपं निवेदयामि ताम्बूलं ताम्बूलं निवेदयामि आवाहनार्थदेवताभ्यो नमः पुनरार्घ्यपाद्याचमनीयानचित्रोपचारां समर्पयामि सुप्रेतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु हरे ओम स्वस्तिनो अमेतामस्मि नाम गस्वस्य देव्यादितृणर्मणः स्वस्य पूजा सुरोधदातन स्वस्य ज्यावा प्रथमे सुचेतनः स्वस्तये वायुमपब्रवामहे सोमं स्वस्य भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्यादित्या स्वभवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानर वसुरग्नि स्वस्तये देवा वन्द्रव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रक्वाद्भमतः स्वस्तिमित्रावरुणः स्वस्तवज्ञेने वदे स्वस्तिन इन्द्रश्चाग्नेश्च स्वस्तिनो कुदे स्वस्य बन्धामनो श्रेमसूर्या चन्द्रमदातः पुनर्ददातदग्नता जानता सङ्गमे स्वस्ते अनन्तार्यक्षमरिष्टने मे महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्दसगवज्यश्चो नावारुहेम अम्होमजमाङ्गीरसङ्गयं च सस्तात्रयमनसात्राक्षं सहितपाणिश्रणं प्रपद्ये स्वस्य सम्पादेश्वरमयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्तेवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्नेश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभं शुभम् ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. స్వస్తి సూక్తయుక్తముగా అర్చక స్వాముల వారు గోవింద గోవింద అని భక్తులు వేడుకుంటూ ఉండగా భక్తులందరికీ కూడా దర్శింపజేస్తున్నారు. స్వామివారికి అమ్మవారికి అలంకరింపజేయబోయేటటువంటి ఆ రక్షాసూత్రములను. దీనికే ప్రతిసర బంధనము అని కంకణధారణము అని సామాన్యమైనటువంటి పరిభాషలో చెప్పుకుంటాం. ప్రతిసర బంధనము అని వైఖానసాగమ శాస్త్రంలో చెప్తారు. రక్షించేవాడు భగవంతుడు, రక్షింపబడేది భక్తుడు. 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు ఎలా ఉన్నాయో 9 రకాలైన సంబంధాలు కూడా అలా ఉన్నాయి. అందులో రక్షరక్షక సంబంధం విశేషంగా చెప్పబడుతుంది. అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడైన స్వామి ఇందాక అర్చక స్వామి వారు పఠించారు, నాగరాజమావాహయామి అనంతమావాహయామి అని. అనంతుడు స్వామి కైంకర్యమే పరమావధిగా భావించినటువంటి మహానుభావుడు. వైకుంఠంలో ఉన్న నిత్యసూరుల్లో అనంత గరుడ విశ్వక్షణుల్లో మొదటిగా చెప్పబడేవాడు అనంతుడు. స్వామి ఎప్పుడు ఎలా కోరుకుంటే అలా మారే స్వభావం కలిగిన వాడు అనంతుడు. పాన్పుగా స్వామి కైంకర్యం చేసే విధానంలో స్వామి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి వాడు అనంతుడు. అటువంటి అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడైన స్వామి ఈనాడు నిత్య కళ్యాణ శోభితుడై విరాజిల్లుతూ ఉంటే అర్చక స్వామి వారు వైఖాన సతీవి భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా అర్ఘ్యపాద్యాచమన్యాది కైంకర్యాలతో స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి కంకణధారణ నిర్వహించబోతూ ఉన్నారు. జలే రక్షతు వారాహ స్థలే రక్షతు వామన అటవ్యాం నారసింహశ్చ సర్వత పాతుకేశవ అంటారు. అన్ని చోట్ల భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. జలములో వరాహస్వామిని రక్షిస్తాడు. వామనావతారంలో ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు ఈ భూమండలంలో రక్షిస్తాడు. అడవులలో నరసింహస్వామి రక్షిస్తాడు. అంతటా కేశవుడైనటువంటి భగవంతుడు రక్షిస్తాడు. రక్షించేవాడు భగవంతుడు, రక్షింపబడేది భక్తుడు. ఎప్పుడు రక్షిస్తాడు? అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్య అభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం అంటాడు గీతాచార్యుడిగా. అన్నీ భగవంతుడే అనేటటువంటి భావనతో ఎవరైతే వేడుకుంటారో అటువంటి వారిని రక్షిస్తానన్నాడు. ఈ మాట ఎప్పుడు చెప్పాడు? త్రేతాయుగంలో చెప్పాడు. అభయం సర్వభూతేభ్యః దదామి ఏతద్వ్రతం మమ అని ద్వాపరయుగంలో గుర్తు చేశాడు. కలియుగంలో ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకొరకే ఈ రక్షాధారణ కైంకర్యాన్ని తాను భక్త రక్షణ దీక్షా తత్పరుడై స్వామి భక్తులందరినీ కటాక్షించడానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నాడు.
స్వామివారి వామహస్తానికి, స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి అర్చక స్వామివారి కంకణదానం నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద. రాజావరుణో ద్రవంతే బృహస్పతే ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నేశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం అదేవిధంగా అర్చక స్వామి వారు ఉభయ దేవేరుల చెంతకు వేంచేసి ఉభయ దేవేరుల వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించడం విశేషం. ఇక్కడ ఇరు దేవేరులు దర్శనమిస్తున్నారు. ఒక ఇంటి వాతావరణాన్ని చూసినప్పుడు ఆ ఇల్లాలను చూడగానే గృహలక్ష్మి అనే భావన కలగాలంటే శ్రీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉండాలి. ఓర్పుగా నేర్పుగా కుటుంబానికి చక్కటి తీర్పునిస్తోందంటే క్షమయా ధరిత్రి అనే భూదేవి అమ్మవారి కటాక్షం ఉండాలి. ఈ రెండూ కావాలనే స్వామివారు ఉభయ దేవేరుల వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తించబోతున్నారు. వీక్షిద్దాం. సుమంగళే జయం వధూరిమాదం సమేతవస్యదాం సౌభాగ్యమస్మై నత్వాయాదాత్తం విపరేదనాం హిమాం సమేంద్రమిత్రాసభద్రాసం సభదాం కురు దదాస్యాం పుత్రానాథేః పదమేకాదశం గృహే రోజనో రోజమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. విష్ణుస్వాం రక్షతో చక్రవోత్సందన పూర్వం దక్షిణమపరంగదో వేదే సంధకో నస్తాద్యా సుఖేరాంతరేస్తాః విఘ్నో విఘ్నవేదప్రసాదిన్ ప్రోద్భయా దుఃఖాద్యమో కరుణో విక్రమాత్ కుబేరోద్ధక్షయా జంగన గుణాభ్యః మనః సర్వే రక్షन्तు రక్షాం ఆత్మరక్షాం కృత్వా రక్షాబంధనముహూర్తస్సుముహూర్తో మహాంతో నిగృహ్ణन्तు. అర్చకస్తు హరిసాక్షాత్ చరరూపేణ సంశయాన్ని వైఖాన సాగమని చెబుతూ ఉన్నది. భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్ని ప్రతిష్టాపన జరుగుతున్నది. హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అస్సదేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య పరే పురుషోత్తమస్య శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవాం కర్వాంగమృతేన ఆగారకర్మకర్షే ఏతోన్మింద్రమితి జ్ఞాలయం ప్రోక్ష్య ఏతోన్మింద్రం స్తవామశుద్ధం శుద్ధేన సామ్నః శుద్ధైరుగ్ధైర్వా వృద్ధాంసం శుద్ధాతైర్వాన్మత ఇంద్ర శుద్ధా శుద్ధా పృథివీః ఇంద్ర శుద్ధం శుద్ధో రత్నాని దాద్వా శుద్ధా వాచం విషాదే మై దేవాద్రణమై యాజంతామై యాజనవ్యాహోదే నేత్యాహ తారా భగాః తనవాసవిరాః మధ్యం జయంతు భవ్యారిద్రజాగో దాసత్యామనస్వామియస్తో ఏ రామద్రాహం విశ్వే దేవాతో అధివాచదామే దేవే షడుర్వేదరచాంబరాగ్రగా స్వజ్జన్యవాత్మానం వివానస్తన్నివానస్తన్నామాద వేదో గదాత తత్రైన్యం వర్గో దేవస్తనిమహే యో నప్రాజోదయాత్ జాతవేదోద్యనం గృహీత్వా ఇద్రేకా గాయత్రీం ప్రోక్ష్య షణ్మాత్రముల్లేఖ్య ఏకాయాం స్కంధమావాహయామి కననే పితృమావాహయామి సన్నిలేపమావాహయామి మదిలౌకిక అగ్నిమాదాయ జాతవేదతే హరితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ రస్తేన यो नः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मज्ञानमृताम् ओं चतुस्राकारमण्डले ओं भूः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपजाद्यम् इदमासना राधारविन्दो इन्द्रमावाहयामि सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपजाद्यम् इदमासना ब्रह्मं प्रोजिष्यामि आदमानोस्तु
सप्तऋषीनागं प्रजापतेः सोमं प्रोक्ष्य सोमं प्रोक्षिष्यामि यजमानोऽस्तु सप्तऋषीनागं प्रजापतेः ओं प्रोक्ष्य पात्रादावमादाय अधो सूर्यस्य रश्मिभिः आबोधाग्रे गुरुदास्ता विष्णोप्राच्या पृथिवे अन्तरिक्षाय स्वाहा वनशंसाय स्वाहा इति विष्णोस्तुभोधे परित्रणपोत्रमिदाय इति विष्णोस्तुभोधे चरंजनमद विष्णोस्तुभोधे पस्तमदसोदक्रान्तेभ्य विष्णोस्तुभोधे धृतासे धृतासे ध्रुवासे कारुणासे विष्णुमावाहयामि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मं प्रोक्षिष्यामि रोचयज्ञमस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानन्ददेः सोमं प्रोक्षिष्यामि रोचयज्ञमस्तु सप्तऋषीनागं सुकृतां यत् लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानन्ददेः सोमं प्रोक्ष्य वो वै गृह्णातु स वै गृह्णातु तस्मै वो गृह्णातु तस्मै वो गृह्णामि प्रस्तुतर्गो देवस्तमे देयो नः प्रचोदयात् ब्राह्मणेन ओं प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि वसुनावाहयामि मरुदनावाहयामि रुद्रानावाहयामि उपवस्य ओं महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषानमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेव विश्वाम देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवाक्ये प्रजापतिज्येष्ठो निर्वपामि अग्निज्येष्ठो निर्वपामि वसुज्येष्ठो निर्वपामि मरुज्येष्ठो निर्वपामि रुद्रेज्येष्ठो निर्वपामि अपवस्याम् ओं महाविष्णुवेज्येष्ठो निर्वपामि बृहस्पतिज्येष्ठो निर्वपामि आदित्येभ्यज्येष्ठो निर्वपामि हस्तनेभ्यज्येष्ठो निर्वपामि कोष्ठेज्येष्ठो निर्वपामि कक्षाज्येष्ठो निर्वपामि कक्षसोमाज्येष्ठो निर्वपामि यज्ञदेवतिष्ठां देवेभ्यज्येष्ठो निर्वपामि सर्वदेवेभ्यज्येष्ठो निर्वपामि त्रिभ्यदस्यामि शरीरमेदस्यामि ज्योतिरपि समिदधे स्वाहा अमृतमद्वारे अंतरिक्षम् आराधः चित्परित्पापनादृण पद्रेण वसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाक्पचित्पापनादृण पद्रेण वसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा एकविंशतिप्रमाणाः मूलमग्रातस्पर्शयित्वा अभ्यर्चाम् आक्षताम् आज्ञाम् चरमेः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नर्त्ये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः आग्नये नमः जातवेदसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवता प्रतिभा अयन्ते दात्माजान् वेदन्ते हेन श्रद्धे उदवोगे वर्धयजास्वान् ब्रह्मानद समेदाय स्वाहा आधार मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु आगस्वाम वायुव्यादज्ञायान्त प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिसानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा उपपश्यम् ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा हस्तनेभ्य स्वाहा कोष्ठये स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेव विश्वाम देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा धन्याभिघात्य चरम सात्राग्रहयित्वा पुनरभिघात्य ओम भुज्याहुतिः ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भुवस्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः हनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवताप्रातावे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायण सदक्पदे वृषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाकोचवाङ्गपतेन आगारमध्य यूनानिक सर्वलोपप्रायश्चित्तार्थम् अदो देवाद्वैष्णवमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवताप्रातव
अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णोर्विचक्रमे पदभ्यास प्रदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे वेदानि तदे पदं समूढपस्तवाघुं श्रेयः स्वाहा तेन पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः ततो धर्माणि दार्यन् स्वाहा विष्णोर्कर्माणि पश्यते यतो रथानि वस्मदे नृतयज्जोसका स्वाहा तद्विष्णोत् परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वाचक्षुरा तदा स्वाहा तद्भिप्रासो पन्यवो जाग्रवां दस्सन्दते विष्णोद्यत्परमदग्गः स्वाहा ॐ भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भुवस्व स्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो धाप्रासावे अग्निप्रेष्ठापरामो दस्मुहूर्तो महांतो गृह्णन्तु. జ్వాజ్వల్యమానంగా ప్రకాశించే అగ్ని భట్టాలను వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. యజ్ఞయాగాలు జరిగేటటువంటి చోట దేవతలు సుప్రసన్నమవుతారని పౌరాణిక నేపథ్యం. నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో హోమ కైంకర్యానికి అంతటి ప్రాధాన్యత చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. తదుపరి మర్యాదా పురుషోత్తముడిగా పిలువబడే భగవంతుడికి వరునికి ఇచ్చేటటువంటి మర్యాదగా మధుపర్కాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. కలియుగ వైకుంఠమైనటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రం తిరుమల విభవంబు తిలకింపశక్యమే బ్రహ్మాది సకల దేవతలకైనా. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా వరుస క్రమంలో నుంచుంటారు స్వామిని దర్శించాలని. అటువంటి స్వామి మన ఎదురుగుండా సాక్షాత్కరిస్తున్నప్పుడు గోవిందాన్ని పిలవకుండా ఉండగలమా? ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏ భక్తులు వీక్షిస్తున్నారో వారి కోసం మరొక్కసారి గోవింద అందాం. ఆనంద నిలయవాస గోవింద గోవింద. సకల లోక పాలకుడు, అఖిల లోక రక్షకుడు, ఆశ్రిత జన పోషకుడు, అచింత్య అద్భుత నిత్య యవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరుడు, నవమోహన సుందర మందహాసుడు శ్రీనివాసుడు. అందుకనే శ్రీనివాసుని చరణసేవనే వరిద్దాం, అనుక్షణం గోవిందనామస్మరణతో తరిద్దామని భక్తులంతా భావిస్తూ ఉండగా స్వామివారికి అమ్మవారికి మధ్యను తెరపట్టి కన్యావీక్షణం అని చెప్పబడే ప్రథమ వీక్షణ కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వామివారు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మవార్లకు స్వామివారికి మధ్యన ఒక ఆచ్ఛాదన. ఆ తెర తొలగితే స్వామివారికి అమ్మవార్లు చేసే విజ్ఞాపన, ఎందరో భక్తులు గోవిందా అని పిలుస్తున్నారయ్యా మహానుభావ. అంత మాత్రమే కాదు, స్వామి మధురము నీ నామము, స్వర్గము కన్నా మిన్న నీ ధామము అని తిరుమల దివ్యక్షేత్రాన్ని అనేక ప్రాంతములలో ఉండి ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తున్న భక్తులు కోరిన కోరికలు తీర్చేందుకు నీవు సిద్ధంగా ఉన్నావు. వారు కోరని కోరికలు గుర్తించి వాటిని కూడా తీర్చవయ్యా అని అమ్మవారు చెబుతారు స్వామివారికి. తదుపరి అర్చక స్వామివారు వరుడుగా వేయించేసిన స్వామికి నవనవోన్మేషమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. సామాన్యమైనటువంటి కనీస అవసరాలు ఆహారము, నీరు, వస్త్రము, ఈ మూడింటిని అందరికీ అందించేటటువంటి గోవిందుడు గోవిందా గోవింద. భగవంతుడు ఈనాడు శ్రీ మహావిష్ణువు సాక్షాత్తు వరుడిగా వేయించేశాడు కాబట్టి ఆయనకి సమర్పించే మర్యాద అంతా కూడా భక్తులందరూ భగవంతుని ఆశ్రయించి ఉంటారు కాబట్టి ఆ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించమని, అందరికీ కూడా ఆహారము, నీరు, వస్త్రము సకాలములో అందించమని స్వామివారిని వేడుకుంటూ అర్చక స్వామివారు ఈ కైంకర్యం నిర్వర్తించారు. తదుపరి ఉభయ దేవేరులు ఐశ్వర్యప్రదాయమైనటువంటి శ్రీదేవి, క్షమయా ధరిత్రి అన్నారు, ఓర్పుకు ప్రధానమైంది భూదేవి. ఉభయ దేవేరులకు కూడా పట్టు వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. గృహస్థాశ్రమంలో విశేషంగా గృహస్థును అనుసరించి ధర్మ కార్య నిర్వహణలో తోడ్పడుతుంది కాబట్టి ధర్మపత్ని అని పిలువబడుతోంది. అదేవిధంగా కుటుంబాన్ని ఓర్పుగా చూడగలిగింది కాబట్టి ధాత్రి అని చెప్పబడుతుంది. ఈ రకంగా ఉభయ దేవేరులకు కూడా పట్టు వస్త్ర సమర్పణ గావించారు.
తదుపరి నిత్య కళ్యాణోత్సవములో అత్యంత ప్రధానమైనటువంటిది కన్యాదాన కైంకర్యం. గృహస్థాశ్రమంలో ఇది విశేషంగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి కన్యాదాన కైంకర్యాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు. ఇదే సమయంలో అర్చక స్వామి వారు శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవణలతో కూడిన మహాసంకల్పాన్ని పఠిస్తారు. భక్తితో విందాం, గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాద్భుతశక్త్యా పరిభ్రమాణాయమానస్య మహాచలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకరమే వ్యక్త మహదహంకారపదవ్యాపస్తేజో వాయురాగాసాద్వైరారాణుతే అస్మిన్ మహద్ బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి గౌర్మానంద పదవే క్షీరసాగరే శ్వేతదివ్యమండపదిగజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహీతల సప్తపాతాళస్యోపరితలే భూలోకే భువర్లోక దువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే షణ్లోకానామధమభాగే మహానాళాయ పనిరాజరేషస్య సహస్రవణ పరిమండల మండితే దిగ్ధని సుండో దండో నంబితే లోకైకలమితే లవనాథ సప్త సాగరే పర్వతే జంబో ప్రక్షారి సప్తే ద్వీపే ద్వీపదే మహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజతే హేమకూటాఖ్యాది ఇంద్రప్రస్థాది నవగండాత్మకే హరిపురుష గింబరుడైరావధానామింద్ర ప్రస్థమణక పాంచజన్య సింహలప్తకే పంచాశట్కోట్యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకారవచ్చేరి ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య పాద ఐతుచదవిద మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆదానశక్తి గౌర్మావృతే దృగ్భవే చిత్రకాశ్చపావృతే కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానా స్వలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రదాసార్క నంద కౌమోదకి పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైకానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంకిరసభారస్పత్యపాద్వాచత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతిభూత విధానేన ప్రబద్ధమానస్య సంఘటనావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో న ప్రేమ్ ఆంకరసభారస్పత్యపాద్వాచత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్తమానస్య సంఘటనావతారస్య గుణత్రయ కర్మణో విధివతాన్ ఉత్పాస్థితలయకారకర్దమానసు సఖీయమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ సమణ పౌత్రాయ ఆంకరసభారస్పత్యపాద్వాచత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నిగమన విరాజనంబణిత పరాజిత పాదారవిందస్య మత్స్యావతార రూపాది భట్పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరసభారస్పత్యపాద్వాచత్రయారుషయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయుర దివ్యాభరణ శోభితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యావరణ భూషితాయ ప్రవన్న పారిజాతాయ నిజ అవతారాయ స్వర్ణ గరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మవన రావిణ తేజోరత్నాకరాయ సకల వేదాసాగాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్రవత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ. చతుర్వేదాధ్యాయిని భార్గవత చానువాప్తానర్వైల పంచారుషయ ప్రవరాన్విత భార్గవత గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవతే సురాంకనా సంసేవిత పాదారవిందా శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసిని ఆనందకళాత్మికాం మూల ప్రకృతిభూతాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసో జాతాయ మాం శ్రీదేవి నామే కన్యా రుణీమహే రుణీత్వం దాస్యామి.
चतुर्वेदाचाकाख्यायिनी कास्याभावस्तारणे दुरत्रियार्ष्य प्रवरान्वित कास्यवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां हिमहाविष्टोः अत्यन्तमनोहरीं अदौ श्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाताय मां भूदेवी नाम्नीं कन्या ऋणीमहे ऋणीत्वं दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युधं दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजनेशया कन्यां कलङ्कृतां साध्वीं सुशैलाय सुभेदते प्रयतोऽहं प्रयस्यामि धर्मकाम्यार्थसिद्धये तदकन्यावर्णमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। ఇది సుముహూర్తము అంటున్నారు అర్చక స్వామి వారు. నిజమే, భగవంతుడి యొక్క వైభవం, భగవంతుడికి చెందినటువంటి వైశిష్యం, భగవంతుడికి చెందిన ఉత్సవం, భగవంతుని యొక్క మహామహిమాన్వితమైనటువంటి విధానము, ఇవన్నీ సమ్మిళితమైనప్పుడు అది నిజమైనటువంటి సుముహూర్తమే. ఇప్పుడే మనం వీక్షించాం కన్యాదానం. గృహస్థాశ్రమంలో అసలు భారతీయ సంస్కృతి జీవన వ్యవస్థలో గృహస్థే ప్రధానం. మానవ జీవన గమనము 4 ఆశ్రమ ధర్మాల మీద ఆధారపడింది. అందులో మిగిలిన 3 ఆశ్రమ ధర్మాలకి గృహస్థు ఆశ్రయమిస్తూ ఉంటాడు. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము, మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ, ఆచార్య దేవోభవ, అతిథి దేవోభవ, ఇవన్నీ గృహస్థాశ్రమంలోనే చెప్పబడ్డాయి. గృహస్థుని ఆశ్రయించే వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఆ గృహస్థు చేసేటటువంటి దానాలు ఎన్నెన్నో. అందులో అన్నదానం మహాదానం, విద్యాదానం మహత్తరం అంటుంది సుభాషితం. అయితే కన్యాదానం అంతర్మించిన గొప్పతనంగా చెప్పబడింది ఆగమ శాస్త్రాల్లో. విశేషించి వైగాన సాగమ శాస్త్రంలో ఇప్పుడే అర్చక స్వామివారు సంస్కృత భాషలో పఠించారు. దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాది ఉత్తీర్ణ ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాత్వలోకేషు అన్నారు. గృహస్థు కన్యాదానం చేస్తే కలిగే ఫలితం తరతరాలు తరించబడతాయి. అది ప్రధానం. సకల దేవత అనుగ్రహంతో పాటు పితృదేవతానుగ్రహం కూడా కన్యాదానం ద్వారా కలుగుతుంది అని వైఖాన సాగమ శాస్త్రం చెబుతూ ఉన్నది. తదుపరి 2వ భాగంగా శ్రీవారి అమ్మవారి గోత్ర ప్రవరణలు వినిపించారు మనకి. అక్కడ చెబుతూ అర్చక స్వామి వారు భారద్వాజ గోత్రీకుడై పరబ్రహ్మణస్య మునిమనువుడుగా, పరవాసుదేవుని మనముడుగా, ఆదినారాయణుని పుత్రునుగా, శ్రవణ నక్షత్రంలో మకర రాశిలో అవతరించినటువంటి శ్రీనివాస స్వామి అనే వరుడు అన్నారు. ఇక అమ్మవారు భార్గవి అని పిలువబడుతూ భృగుమహర్షి సంకల్పతనయగా ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రంలో కన్యారాశిలో అవతరించిన శ్రీదేవి అనే కన్యారత్నము అన్నారు. అదేవిధంగా కాశ్యపి అని పిలిపించుకుంటూ కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయగా విరాజిల్లుతూ రేవతి నక్షత్రంలో మీనరాశిలో అవతరించినటువంటి భూదేవి అనే కన్యారత్నము అని ఈ విధంగా గోత్రపర్వాలు చెప్పి వైఖాన భగవత్ శాస్త్రోత్తరీత్యా కన్యాదాన కైంకర్యం నిర్వహించడం జరుగుతున్నది అని ఇంతకుముందు అర్చక స్వామివారు పఠించినటువంటి సంస్కృత పదభూషితమైనటువంటి విధానానికి మనకి స్వామి అనుగ్రహం లభించినంత వరకు తెలుగులో చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశాం. తదుపరి అర్చక స్వామి వారు మాంగళ్య పూజను నిర్వర్తిస్తున్నారు. మాంగళ్య పూజను వీక్షిస్తూ ఒక చోట కూర్చుని ఒక భక్తుడు గోవిందా అని అంటాడు. ఆ భక్తుడిని చూసి 3 గోవిందా అంటారు. ఆ 3ని చూసి 30 మంది గోవిందా అంటారు. ఆ 30 మందిని చూసి 300 మంది గోవిందా అంటారు. ఆ 300 మందిని చూసి 3000 మంది గోవిందా అంటారు. ఆ 3000 మందిని చూసి 3 లక్షల మంది, తద్వారా 3 కోట్ల మంది, ఇలా ప్రపంచం అంతా కూడా గోవిందనామంతో నిండిపోతుంది. మొట్టమొదట గోవిందా అన్నటువంటి వానికి కలిగే ఫలితం ఏంటంటే
సమాజంలో తాను గోవిందా అని పిలవటానికి భగవంతుడు అవకాశం ఇచ్చాడు అనే భావన. అందుకనే సర్వం గోవిందమయం అన్నారు. గోవిందేతి సదా స్నానం, గోవిందేతి సదా జపమన్నారు. అందుకనే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా గోవింద గోవింద అని పిలవరే, గోవిందా అని పొగడరే అంటాడు. సహస్రనామాలతో పిచ్చినా గోవింద అంటేనే ఆయనకి ఇష్టం. కోటి పాపాలైనా గోటితో వీగిపోయేలా చేసే సాటి లేని మేటి నామ సంపుటి గోవిందనామం. భక్తులారా, ఏ రోజు ఉదయం మనం నిద్రలేస్తూనే చేతులు చూచి అరిచేతులు చూసి కరాగ్రే వస్తాలక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలేతు గోవింద అనుకోవాలి. అంతేగాని నిద్రలేచి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే ఈ రోజు నేను ఎవరి ముఖం చూచాను, అద్దంలో మన ముఖం మనం చూసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అనుకోం మనం. అలా అనుకునే కంటే అరిచేతులు చూసుకుంటూ కరాగ్రే వస్తాలక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలేతు గోవింద, ప్రభాతే కరదర్శనం అన్నారు పెద్దలు. కాబట్టి అరిచేతుల్లో లక్ష్మీదేవిని, సరస్వతీదేవిని, గోవిందుణ్ణి దర్శిస్తే సర్వం గోవిందమయం. ఆ రోజు నిజమైనటువంటి సుప్రభాతం, అదే నిజమైన గుడ్ మార్నింగ్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అందుచేత గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. మాంగళ్య ధారణ జరగబోతోంది. మాంగళ్య పూజను భక్తితో వీక్షిద్దాం. మహాలక్ష్మి అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుతాం. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద, శాస్త్రీ రమణ గోవింద గోవింద, గోవింద గోవింద అని పిలువరే, గోవిందాయని పొగడరే. మాంగళ్యం దందునాథేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభే వదనదాం సుదం. మాంగళ్యం దందునాథేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభే వదనదాం సుదం. మాంగళ్యం దందునాథేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభే వదనదాం సుదం. మాంగళ్యం దందునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభే వదనదాం సుదం. మాంగళ్యం దందునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభే వదనదాం సుదం. మాంగళ్యం దందునాథేన జీవరక్షణ హేతవే కంఠే బధ్నామి శుభే వదనదాం సుదం. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో మహాంతో నిగృహంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. గోవింద గోవింద అని గోవింద గోవిందయని కొలువరే, గోవిందాయని కొలువరే, గోవింద గోవిందయని కొలువరే, గోవిందాయని కొలువరే, గోవింద గోవిందయని కొలువరే. హరియచ్యుతాయని ఆడరే, పురుషోత్తమాయని పొగడరే, హరియచ్యుతాయని ఆడరే, పురుషోత్తమాయని పొగడరే, పరమ పురుషాయని పలుకరే, సిరివరయనుచును చెలగరే జనులు, పరమ పురుషాయని పలుకరే, సిరివరయనుచును చెలగరే జనులు. గోవింద 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 గోవిందయని కొలువరే, గోవిందాయని కొలువరే, గోవిందయని కొలువరే, ఆయని కొలువరే, పాండవ వరదాయని పాడరే, అండజవాహను కొనియాడరే,
కొలువరే निर्वाहस्वामिनः वैवाकोद्वां कर्वाङ्केन लाजहोमं गरिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो धाप्रतिमा इमां लाजानामित्यभिघात्य इमां लाजानावमे समृद्ध्यकरणान् मम स्वभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां येयं इमां लाजानावमे सम्प्रभ्यकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यताम् एयं नाभ्यो अग्नौ लाजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तुपतिभेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावमे सम्प्रज्ञकरणान् मम तुभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यताम् येयं नाभ्यो अग्नौ लाजाना भवन्ते दीर्घायुरस्तुपतिभेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ धवस्वाहा ॐ भवस्वस्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो धप्रासावे श्रीनिवासस्वामिनः वैवाकोत्वाङ्गर्भाङ्गपतिनाथोमन्ते विनानिग्धः सर्वलोभप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं करिष्ये अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो धाप्रथमः अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णोर्वचक्रमे पदव्यासप्रदाम भेस्वाहा न मेष्टरचक्रमे ते धानिदे वनं समूढपस्सभागुंत्रयः स्वाहा तेन पदाचक्रमे विष्णुगोप अदाद्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यते यतो हृदानि मद्वदे नृत्ययज्ञसकाय स्वाहा तद्विष्णोत्परमं पदकं तदा पश्यन्त सूरयः दिवि वाचकृता तथा स्वाहा तद्विप्रास पन्नवाग्रवान् सन्दने विष्णोद्यत्परमं दग्धा स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन मुग्धस्ताः अनुमतेन मुग्धस्ताः सरस्वतेन मुग्धस्ताः देवतो धाप्रासावे हस्तदेवदेवस्य भगवतो नारायणोत्तमस्वामिनः वैवाकोत्वाङ्गर्भाङ्गमोदेन वरिष्ठा अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवतो धाप्रथमः यतस्य कर्मणोद्वरेणितमेद्भास्वन्यमहाकर अग्निष्वत्रेष्टकृद्धिताङ्करदंसोदङ्करो स्वाहा अग्नयेष चक्रते सुहृदा उदीनां कामानागं समर्थे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्निन्नादाय स्वाहा अग्निन्नपतिये स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्योदेभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवानादिष्टकं तत्रैवानादिष्ट देवतामुष्वै स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतिये स्वाहा यन्म आत्मानामिन्द्रो भूदग्धितत्पुनरार्जातवेदो विचक्षणे स्वाहा पुनरग्ने चक्षुत्तात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अस्वानान्तक्षेभ्यः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिभ्यः स्वाहा वेणुनिष्टे स्वाहा निष्कुत्ये स्वाहा गौरार्घ्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा बुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्रामत्यस्रावतम्
समिदति तेजोति तेजमय स्वाहा सूर्यस्ति में चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्ति में चित्तम में पाहि स्वाहा यमस्ति में मूत्र में पाहि स्वाहा वायुर्दि में प्राणम में पाहि स्वाहा ब्रह्मणे दि में बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि सप्तजस् सप्तदाम प्रियाणि सप्तहोत्रात्वा यजन्ते सप्तयो निर्वा प्रणस्वा घृतेन स्वाहा ऋतदानाविद्वानन सप्रदेन भून्नमाहुति मनसा प्रजापते स्वाहा अग्निभुक्तग् स्वाहा वेदभुक्तग् स्वाहा देवभुक्तग् स्वाहा देवभुक्तग् स्वाहा पृथ्वीभुक्तग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वा रजदेवभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जन्न स्वाहा वेदजन्न स्वाहा योजन्न स्वाहा यौजन्न स्वाहा पृथ्वीजन्न स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वा रजदेवजन्न स्वाहा समर्धामृधाकृतेन पूर्णमाहुति मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णादुत्तमां जुहोमि पूर्णाहुति वै पूर्णाहुतिः आज्यते जन इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुतं जुहोयत्वा पूर्णादो दशमुहूर्तो महान्तो गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु अग्निष्टुपदो वेदष्टुपदो जोष्टुपदो पृथ्वीष्टुपदो ब्रह्माध्यात्रोप्यन्ताम् अदतेन मन्यस्वाहा हनुमतेन मन्यस्वाहा सरस्वतेन मन्यस्वाहा देवतो धप्रासावे पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमस्य पूर्णं मे भूयात् स्वाहा दक्षिणायां देव्यां मुद्भायां अधरायां हे पश्चिमरात्मनमन्यां उत्तर परदपनया अग्नि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामाप अमृतयो प्रशदयस्तदिवं गच्छति न भूतिस्मावेत् भस्ममालिप्य ललाटे नमः त्रयायुगं यमुदग्ने काष्ठभद्रयायुगं यद्देवानां त्रयायुगं सम्यक् अपोहिष्टमयो भुवस्थान ओड्य ददातन महे ऋणाय चक्षुषे यो वसिवतमोरधस्तस्य भागे आपो जनयता जनः ॐ मे यज्ञो वदते भारतन्वाकृतं वा मोक्षहीनं वा होत्रहीनं वा भगवान् सकलं परस्मै श्रीमान् नारायणाय समर्पयामि आज्यतेजं समर्पयामि
ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः आवाहनादिष्टाय सर्वदेवताभ्यो नमः यदा स्थानं स्थापित्वा यदा स्थानं स्थापयामि क्षेमार्थं स्वपरार्थं సమస్త హోమముల ఫలితము స్వామివారికి చెందే విధంగా ఈ హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తించారు అర్చక స్వామివారు. యజ్ఞ రక్షకుడుగా భగవంతుడిని భావించి గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. యజ్ఞరక్షక గోవింద గోవింద. మాతా చే తులసి పితాయతవ శ్రీ విష్ణు చిత్తో మహాన్ అంటారు. పూర్వఫల్గుని నక్షత్రంలో తులసి వనములో శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో అవతరించినటువంటి గోదాదేవి కలలో దర్శించిన స్వామి అనుగ్రహాన్ని ఇలలో పొందినటువంటి వైభవం వారణమాయిరం వీక్షించాం. తదుపరి పుష్పమాల పరివర్తనం. ఏమిటి దీని ఆంతర్యము అంటే కలసి ఉంటే కలదు సుఖము అని స్వామి చెప్పగానే చెబుతున్నాడు. పాలలో కలిసినటువంటి పంచదార సమ్మిళితమైనప్పుడు తీయదనం వస్తుంది. అది పాల వల్ల వచ్చిందా పంచదార వల్ల వచ్చిందంటే రెండూ సమ్మిళితం అవటం వల్ల వచ్చింది. దాంపత్యం కూడా అలాగే ఉండాలి అని ఈ పుష్పమాల పరివర్తనం ద్వారా స్వామివారు చెబుతూ ఉన్నారు. తాను అలంకరించుకున్నటువంటి పుష్పమాలను ఐశ్వర్యప్రదాయమైనటువంటి శ్రీదేవికి అలంకరింపజేశారు. విష్ణు వక్షస్థల స్థితేదేవి మహాలక్ష్మీ నమోస్తుతే అంటారు. పురమున లక్ష్మీయుండ పురుషోత్తమ సర్వఫలప్రద. సకల ఫలప్రదుడు స్వామి. అమ్మవారు కూడా స్వామి యందు వాత్సల్యంతో ఆ పుష్పమాలను స్వామికే సమర్పిస్తే అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు భగవంతుడు. అదే ఆయనలో గొప్పతనం. ఒకరెక్కువ ఒకరు తక్కువ అనే భావన ఉండదు. మరొక దేవేరైనటువంటి భూదేవికి కూడా పుష్పమాల సమర్పించడం విశేషం. అమ్మవారు కూడా ఆదివరాహ క్షేత్రే అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ క్షేత్రాన్ని తనను రక్షించాడు స్వామి ఒక సందర్భంలో. ఆ వాత్సల్యంతో ఆ పుష్పమాలను స్వామికే సమర్పించడం విశేషం. అమ్మవారి ఇరువురు స్వామివారికి ఇరువైపులా వేంచేసే శుభవేళ భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా అని పిలుస్తూ ఉండగా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. భక్తులారా, ఎక్కడ ఉన్నా ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తుంటే చేతులు కలిపి భజన చేయటం గోవింద అంటాం ఈ సమయంలో విశేషం. భగవంతుడి కొరకు చేసే భజన మానవ జీవితంలో శాశ్వతంగా ఉంటుంది. అమ్మవార్లు ఇరువురు స్వామివారికి ఇరువైపులా వేంచేయగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి అక్షతారోపణకు సన్నద్ధమవుతున్నాడు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురనే మంగళవాయిద్యముల మధ్య అక్షతారోపణను వీక్షిద్దాం. నమో వెంకటేశాయ.